بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Fiqh ilimine baylanıştı Menhecus Salikin kitabın okun andan arulantavız. Allah Teala sabaqlarımızda daimi kılgan bolsun. Amin ya Rabbel Alamin. Kiyin aftar rahimahullah aytdı. فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا تُنَقِّ الْمَحَلِ Ajatın ötüp bolğondan keyin 3 taş je uşuğa okşoş nerse menen istinja kılat dep aytıp jatat. Kesek, kagaz, uşuğa okşogan nerselerde taştın ordun basat. 3 taş menen istinja kılat, istinja ökümü vacip bolup sanalat. Ajatqa oturgan adam najasattan tazalanmay turup ketүүsü bul haram bolup sanalat. Albatta emne kılыбыз керек? Tazalanыбыз керек. Tazalanıp jatkan kezdе 3 taş je uşuğa okşoş nerse menen tazalanat dep aytıp jatat. Najasatты ketирүү özü жетиштүүбү, bir iki taş колдонса жетиштүүбү, же албетте 3 болуусу шартпы? Автор рахимахулла 3 taş колдонот деп айтып жатат. Бул маселеде хилаф бар, бирок туурарагы эң азы 3 taş же 3 кагаз колдонуубуз керек болот. Анткени Salman radıyallahu anh'un hadisinde bul hadisти İmam Muslim rivayet kılgan hadis. عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizde 3 taştan az taş menen istinja kılуудан kaytargan dep aytkan. Eң azı 3 bolubuz керек экен. Eger bir iki taş menen je kagaz menen taza bolsa, 3-ünsün koşup koyуу şart bolot. Eger 3 menen taza bolbosoçu, anda 4-ünsün koşup koyobuz taza bolgongo çeyin. Oşonduktan aftar rahimahullah aytты, tunaqqil mahal 3 taş je kesek, kagaz menen najasat ordun tazalabız керек. Eger 3 taş menen taza bolbosa dagı koşulat. 4-ünsü menen tazalansa, uşunun özü жетиштүү vacipti atkargan bolot. Bирок 5-inçisin aşıkça kılıp koyuu, koşup koyuu, istinjаны taksan menen bütürүү, taksanга çektelүү bul emi sünnet dep aytabыз. 3'tön jogorу taksan menen toktotуу, istinjаны bütürүү sünnet bolup sanalat. Emi eң azı 3 bolubuz керек экен. Bul emi vacip bolot. Keyin taş kesek koldonup bolgondan keyin thumma istanja bilma, su menen istinja kılat. Ve yekfil iqtisaru ala ahadihima, ekөөsünün birөөsüne çektelүүsü da жетиштүү. Taştın özü menen je suunun özü menen istinja kılуу жетиштүү bolot. Munu menen aftar rahimahullah istinja darajaların bayandap jatat. İstinjanın darajaların bayandap jatat. Munu 3 darajaga bölüşkön alımlar. Birinci darajası taş kesekti suunu birge biriktirүү. Taş kesekti suunu oşol biriktirip koldonuu. Birinci kesek menen artıp keyin su menen juuş. Bul emi eң abzel darajası. Ekinci bir daraja suunun özü menen juuş. Üçüncü daraja kagazga je keseke je taştın özüne çektelүү. Bul akırkı daraja. Bирок su bolsa da kagaz menen keseke çektelse bolo beret. Su bolup turup da kagaz menen kesekti koldonуу durus. İmam Kasani jana İmam Navavi rahimahullah, naşol İmam Kasani jana İmam Navavi rahimahullahlar kesek menen suunu biriktirүү, koşuu tuuralуу bul abzel ekenine icma nakıl kılышкан. Ve la yustajmar bir-rawthi wal-'izam kema naha anhu an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem ve kezalike kullu ma lahu hurmatun. Tezek söğüktör menen istinja kılbayt. Antkeni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mından kaytargan. Salman radıyallahu anh'un hadisinde İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Bul hadisti jogoruda aytıp öttük. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tezek menen söğük menen istinja kılуудан kaytargan dep aytkan. Munun sebebi emne? Munun sebebi emne? Emne üçün kaytarılgan? Tezek menen istinja kılуудан kaytaruunun sebebi tezek eti jeyile turgan ayvandın tezegi boluusu mümkün, je eti jeyilbey turgan ayvandın tezegi boluusu mümkün. Eti jeyilbey turgan ayvandın tezegi bolsa, al najas bolup sanalat. Emi najas bolup sanalgan nerse menen najasatты ketirip bolboyt. Al özü najas. Eti jeyile turgan ayvandardın tezegi alımlar ortasında ihtilaf var. Tuuraragı bul taza bolup sanalat. Emi taza bolsa anda emine istinja kılıp bolboyt. Sebebi al jinderdin tamagı.
Кейбір риваяттарда жиндердин улоосунун тамагы деп келет. Сөөк менен истинжа кылуудан кайтаруунун себеби болсо жиндердин тамагы болгон үчүн. Дагы бир экинчи бир себеби сөөк сылык нерсе болот. Сылык болгондон кийин аны менен нажасатты тазалап болбойт деп айтышат. Балким нажасатты көбүрөөк жерге жайылуусуна себеп болот. Ошондуктан сөөк менен истинжа кылуудан кайтарылганбыз. Мына ушул хадиске таянып туруп алымдар нажасатты шылып албай турган, балким көбүрөөк жерге тарап жибере турган, балким көбүрөөк жерге таратып жибере турган сылык нерселер менен истинжа кылып болбойт деп айтышкан. Мисалы ише менен, азыркы пластмассалар менен, салафан, мына ошого окшогон нерселер менен истинжа кылып болбойт. Ажатынан тазаланып болбойт. Кала берсе тазалап болбойт, нажасатты көбүрөөк жерге мындай нерселер жайылып кетүүсүнө себеп болот. Кала берсе тазалап болбойт, нажасатты көбүрөөк жерге жайып жиберет. Ва казалика куллу ма лаху хурма, жана ошондой эле урматы болгон ар кандай нерсе менен дагы истинжа кылып болбойт. Урматы болгон нерселерге аалымдар адатта эмнени мисал кылышат? Адамдардын тамагы болсун, айвандын тамагы болсун, тамак болгон нерсе менен истинжа кылып болбойт. Истинжа кылып болбойт, арам болуп саналат. Далил эмне дейилсе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөөк менен истинжа кылуудан кайтарды. Сөөк жиндердин тамагы болуп саналат. Эми адамдардын тамагы менен истинжа кылбоо мындай адамдардын тамагы менен истинжа кылбоо мындан беттерирээк десек болот. Дагы урматы бар нерсеге, шар'ий илимдер бар нерсеге, шарият илимдери бар нерсеге, шар'ий илимдер жазылган кагаздар, китептер, булар менен да истинжа кылып болбойт. Китептердин барактары менен истинжа кылып болбойт деп айтышкан. Автор рахимахулла мына ушуну менен ажат өтө адептерин аягына чыкты, түгөттү, жыйынтыктап туруп айта турган болсок, истинжа адептерин 4 бөлүккө бөлүүбүз мүмкүн. Биринчи, ажат өтө аралыгында важип болгон амалдар бар. Муну албетте кылуубуз керек. Экинчи, арам болгон амалдар бар, биз андан четтелүүбүз керек. Үчүнчүсү, мустахаб болгон амалдар бар, муну кылганыбыз жакшы. Төртүнчүсү, макрух болгон амалдар бар, мындан четтенгенибиз абзел. Ажат өтө аралыгында важип болгон амалдар эки амал важип болот. Биринчи, истинжа кылбай туруп кетүү болбойт. Истинжа кылбай туруп кетүү болбойт деп айттык. Бул важип. Туруп кеткен болбойт, ажаты бүтөрү менен. Мындайча айтканда, артын тазалабай туруп кеткен болбойт. Экинчи, важип болгон амал авратын бирөөгө көрсөтпөй турган даражада тосулган жерде ажатын өтөө. Бул эки иш важип. Арам болгон амалдардан четтенүүбүз керек. Арам иштерден автор рахимахулла бизге айтты, адамдар жүргөн жолдорго ажатын өтөө, адамдар өтө турган жерлерге, жолдорго, көлөкөлөп отура турган жерлерге, мөмөлүү дарактардын астына ажатын өтөө бул арам. Кыблага артын салып ажатын бошонууда арам болуп саналат. Ажатынан бошонууда арам болуп саналат. Дагы бул орунда айтылбаган арам иштерден акпаган сууга заара кылуу арам. Бул арам болгон амалдар, булардан албетте четтенүү керек. Үчүнчүсү, мустахаб болгон амалдар, кылганыбыз абзел, аларга автор рахимахулла кайсыларды айтып кетти. Ажатканага сол буту менен кирүү, кирерде дуаларды айтуу, чыкканда оң буту менен чыгып дуасын айтуу, жана пана жашыруун тосмо жерге өтүү, булардын баарысын мустахаб деп айттык. Макрух болгон амалдар мындан да четтенүү керек. Макрух амалдарды айткан жок. Ажатканада мисалы себепсиз сүйлөө макрух дешкен. Аллахтын зикри болгон нерсе менен ажатканага кирүү макрух болуп саналат. Бул макрух амалдардан четтенүү абзел. Дагы мына ушул маселелерге байланыштуу маселе истижмардын шарттары. Истижмардын канча шарты бар? Истижмардан максат кесек, таш, ошого окшош нерсе менен истинжа кылуу, тазалануу. Муну 5 шарты бар. Биринчи шарты чыккан нажасат адатта чыга турган ордунан, ошол ордунан айланага жайылып кетпеген болуусу шарт кылынат. Адатта кичине ажатта болсун, чоң ажатта болсун, нажасаттын чыга турган орду бар. Ошол нажасат чыга турган орундан айланага, жан айланасына жайылып кетпеген болуусу керек. Кесек, кагаз, таш, мына ушундай нерселер менен истинжа кылуу үчүн, бирок айланага жайылып кете турган болсо, суу колдонуу шарт кылынат. Эгер жайылып кетпеген болсо, кесек, кагаз, таш, мына ушундай нерселер менен истинжа кылса болот, бирок айланага жайылып кете турган болсо, ошол нажасат, анда суу колдонуу шарт кылынат. Кесек менен истинжа кылуу шарият уруксат берген амал бул. Шарият уруксат берген орунга чектелебиз. Мына ушул орундан өтүп кеттиби? Ошол нажасат чыккан жерден жайылып кетти, суу колдонууга туура келет. Колубузга, саныбызга нажасат тийип кетсе, кагаз менен, кесек менен сүртүп коюу жетишсиз. Албетте
жууш керек. Чыккан орундан айланага жайылып кетсе жууш керек болуп калат. Экинчи шарты истижмар кылып жаткан нерсе таза нерсе болуш керек. Нажас нерсе менен истинжа кылып болбойт. Мисалы, эти жайылбай турган айвандардын тезеги, эшектин тезеги менен мына ушуга окшош нерселер менен истижмар кылып болбойт. Үчүнчү шарты истинжа кылып жаткан нерсе тазалоочу болуш керек. Тазалоочу болуш керек. Тазалабай турган нерсе болсо истинжа кылып болбойт. Же болбосо мына пластмасса менен, же кээде жалтырак кагаздар болот, булар да тазалабайт. Пластмассалары, жалтырак кагаздар, булар тазалабайт. Төртүнчү шарты шарият кайтарган нерсе болбош керек. Төртүнчү шарият кайтарган нерсе болбош керек. Шарият кайтарган нерсе жогоруда айткандай тезек, же сөөк, ошол болбош керек. Мына ушулардан башкасы менен эмне тазаланса болот. Ошол кагаз, бизде эми көбүнчө сууга, кагазга, кесекке чектелишет, ташка чектелишет адамдар көбүнчө ушулар менен тазаланышат. Мына ошол тезек же сөөк болбош керек. Бешинчиси азында 3 кагаз же 3 таш колдонуш керек болот. Андан аз болбош керек. Бирок суу менен истинжа кыла турган болсоңуз саны шарт эмес. Кесек, кагазда сан шарт. Суу менен истинжа кылганда нажасат кеткинче жуулат гана. 3 жолу жуулат же балан жолу жуулат деп сан шарт кылынбайт. Мына ушул кыскача кийинки бап фаслун изалатун najasati wal ashya'n najisa. Najasатты кетирүү, najasат нерселер баяны тууралуу бир фасыл, бир бөлүм. Автор рахимахулла айтты: "Ва якфи фил ghasli wa yakfi fi ghasli jami' an-najasati 'ala al-badani aw ath-thawbi aw al-buqati aw ghayriha an tazula 'aynuha 'anil mahalli." Денедеги, кийимдеги, жердеги najasаттарды кетирүү үчүн ошол najasаттын өзү кетсе жетиштүү. Ошол najasатты өзүн кетирүү жетиштүү. Li anna ash-shari'a lam yashtarit fi jami' ghasl an-najasati 'adadan. Анткени шари, Аллах Таала, шари бул Аллах Таала же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга колдонулат мына ушул сөз. Шариятты түшүргөн зат najasатты жуушта бир да бир санды шарт кылган жок. Демек, najasат качан тазаланган болот? Кийимге тийген najasat же бир жерге түшкөн najasat же денедеги najasat. Ошол najasat кеткинче жуулса болду, жетиштүү. Азы ушунча жолу жуулуш керек деп бир сан шарт кылынбайт. Illa fi najasatil kalb, bir gana ittin najasatında deydi. Fashtarata fiha sab'a ghasalatin. Fashtarata fiha sab'a ghaslatin. Şariatımız 7 jolu jуушtu şariat kılıp koygan. Demek it тийген nerseni 7 joludan az жуусаңыз, al taza sanalbaydı. İhdaha bit tunab, oşol 7 jolu жууштун birösü toprak menen bolus gerek. Buga dalil İmam Muslim rivayet kılgan hadis, fil hadisi el-muttafaqun aleyh, mul hadis muttafaqun aleyh, Bukhari Muslim rivayet kılgan hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Tuhur inaya ahadikum iza walaga fihi el-kelbu an yaghsilahu 7 marratin ulahunna bit-turab." Abu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: "Sizlerden biröңөрдөн idişine it tiye turgan bolsa, jalay turgan bolsa, anı tazalоо 7 jolu жууш менен болот. Birösүн toprak menen жуат деп айткан. Иттин najasatынан башка бир najasatты кетирүүдө сан шарт эмес экен. Najasat кеткинче жуулса болду. Биринчи топурак менен жуабыз деп айтып жатабыз. Иттин najasатын кетирүүдө топурактын өзү жетиштүү эмес деп айтышкан алымдар. Албетте топуракты идишке салып, кийин суу куюп туруп, аны суу менен аралаштырган абалда жуулат дейилет. Бирок ошол курук топуракты өзү салып, аны ышкап туруп топуракты таштап жиберип, аны кийин суу менен жуусаңыз, анда топурак менен жуубаган болосуз. Да кайтарайын, бирок ошол курук топуракты өзүн салып, аны ышкап туруп топуракты таштап жиберип, аны кийин суу менен жуусаңыз, анда топурак менен жуубаган болосуз. Албетте топуракты сууга аралаштырып, анан жууш керек. Wal ashyaun najisa, эми маселе najasatты кетирүү тууралуу болгондон кийин najasat нерселер эмне өзү деген суроо болуусу мүмкүн. Мына ушундай суроо болбой коюусу мүмкүн эмес. Эмне нерселер najasat болот? Анткени ар кандай нерсе негизи таза болуп саналат. Bir nerseni najasat деп айтуубуз үчүн, bir нерсеге najasat деп өкүм кылуубуз үчүн албетте далил керек болот. Najас нерселер эмне экен? Баулул адами. Адам баласынын сийдиги, мындайча айтканда зарасы, ва азратуху же узратуху. Чоң ажатында чыга турган ажаты, заңы. Ва даму илля аннаху ю'фа анид-дамил ясир. Канда najас, bir гана аз кан, bir гана аз гана кан кечирилет, мындайча айтканда эске алынбайт деп айтып жатат.
Кандын нажас же нажас эместигинде алымдар ортосунда талаш тартыш бар. Бирок жамаахир алымдар, 4 мазхаб алымдары канды нажас деп айтышат. Ал хайыз каны болсун, дененин bir бөлүгүнөн чыга турган кан болсун нажас. 4 мазхаб имамдарына көрө кан нажас болуп саналат. Кала берсе кебир алымдар буга ижма накыл кылышкан. 4 мазхабтын ошол 4 мазхабтын чоң имамдар бул маселеге ижма накыл кылышкан. Ал эми сахабалардын кан агып турган абалда намаз окуулары жана намазда туруп кебир сахабалар жүзүндөгү хусун бузарларын, мындайча айтканда бүдүрлөрүн сыгып кан чыкса да намаздарын уланткандары тууралуу асарлардын баарысы зарурат, мындайча айтканда зарылчылык бабынан канды токтотуу болбогон үчүн же аз болгон үчүн, шарият эске албаган кан болгон үчүн деп алымдар айтышат. Ва мислуху الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. Кудум ушундай нажас канга кирет, эти жейиле турган айванды мууздаганда агып чыга турган канда, ошол эти жейиле турган айванды мууздаганда агып чыга турган канда нажас кан болуп саналат. Ал эми эттин арасында калган кандар эми алар таза болуп саналат. Эти тамак үчүн этти ошол эти жейиле турган айванды ошол этин тамак үчүн салганыңызда баары бир суунун үстүнө кандын түсү чыгып калат. Бул кан шарият кечирген, эске албаган кан болуп саналат. Ошол эттеги кан ал эске алынбайт. Бирок ошол этти көтөрүп келсеңиз, кийимиңизге эттеги кан тие турган болсо, кийимди жууш керек болот. Эгер кечириле турган өлчөмдөн шарият эске албай турган өлчөмдөн өтүп кетсе, эмне кылынат? Жууш керек болот. Кан нажас деп айтты. Бирок аз кан бул кечирилет деп айттык. Мындайча айтканда шарият аны эске албайт. Көп кан болсо нажас. Аз кан менен көп канды кандай ажыратабыз? Бул да ихтилафтуу маселе, талаш тартыштуу маселе. Кебир алымдар 1 дирхам өлчөмүнөн көп болсо көп, аз болсо аз деп айтышкан. 1 дирхам баш бармактын тырнагынчалык деп айтышкан. Баш бармактын тырнагынчалык деп айтышкан 1 дирхамды. Мындан аз болсо ал эске алынбаган, мындайча айтканда шарият кечирген, мындайча айтканда эске албаган кан болуп саналат. Ал бир жерде болсун же таркак абалда болсун. Кийимиңиздин бир канча жерине кан тамчылаган болсо, баарысын жыйнап алып келгенде ошол 1 тыйын 1 дирхам өлчөмүнө жетпеген болсо, бул аз болуп саналат. Эгер баарысын жыйнап алып келгенде 1 дирхамдан 1 теңгеден аша турган болсо, анда көп болуп саналат. Албетте кийимди тазалап намаз окуу керек болот. Дагы кебирлерин оозу мурду канаганда салфетка менен артып, анан аны чөнтөгүнө салып коет. Бул абалда нажасат менен намаз окуганы болуп саналат. Нажасат менен намаз окуганы болуп саналат. Эгер 1 дирхамдан көп болсо, анда ал чөнтөгүнө салбаган абалда намаз окуусу керек болот. Wa minan najasat bawlu wa rawthu kulli haywanin muharramin akluhu. Эти арам болгон ар кандай айвандын тезеги, сийдиги, зарасы нажас деп айтып жатат. Буга далил эмне? Имам Бухари ибн Мас'уд радияллаху анхудан риваят кылган хадис, ан Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажатына барып жатып, мага 3 таш алып келүүмдү буйрду дейт Ибн Мас'уд радияллаху анху. 2 таш таптым, 3-үнчүсүн издеп таппадым. Bir тезекти алдым да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга алып келип бердим. 2 таш, 1 тезек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 2 ташты алды, тезекти таштап аны нажас деп айтты. Мына ушул хадистен башка хадис болбогондо ар кандай тезек, ар кандай айвандын тезегин нажас деп айтуубуз мүмкүн эле. Бул хадистен максат эти жейилбей турган айвандын тезеги, эти жейиле турган айвандардын тезеги нажас эмес, таза экенине башка далилдер келген. Муну автор рахимахулла кийинчерээк айтып өтөт. Муну эмне кубаттайт? Ибн Хузайма рахимахулла сахихинде мына ушул хадистин башка бир сөзүндө Ибн Мас'уд радияллаху анхудан келтирген тезек, Ибн Мас'уд радияллаху анхудан келтирген мына ушул хадистин башка бир сөзү менен Ибн Хузайма рахимахулла сахихинде мына ушул хадисти башка бир сөз менен келтирген. Ибн Мас'уд радияллаху анхудан келтирген. Мына ошол хадисте тезек, ошол тезек эшектин тезеги экени ачык айтылган. Ошол хадисте Ибн Мас'уд радияллаху анху алып келген тезек эшектин тезеги экени ачык айтылган. Эшек эти жейилбей турган айван, анын тезеги нажас болот. Эти жейилбей турган айвандардын тезеги, сийдиги нажас болуп
еті жейілбей тұрған айвандардың тезеге сейдеге нажас болып саналады. Мына ушул жерге чейин иншаалла қалғанын кейінгі сабақта оқимыз. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.